Et sur les ondes de Média, il est 10h40. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est un plaisir de vous retrouver une nouvelle fois en direct sur notre page Facebook Média. Nous sommes en direct avec le docteur Yahya Derdabi, médecin traumatologue à Tétouan. Bonjour docteur. Bonjour Yasmine, bonjour Farhana. Toujours un plaisir de vous retrouver et surtout avec des sujets que vous choisissez assez intéressants pour vos éditeurs. Merci docteur. Alors Lyon, on fait un petit peu la tournée du Maroc. On a eu Madame Chalkaoui qui est de Tanger, on a eu Hanan Oubedal qui est de Marrakech. Vous venez de Tétouan. Qui est Tétouan Hatsbah? Tétouan Hatsbah, c'est vrai, pas de vent? Pas de vent. Parce qu'ici à Tanger, il y a beaucoup de vent. Il fait un peu froid, mais non, à Tétouan, on n'a pas le vent que vous avez à Tanger. Heureusement. Heureusement, c'est vrai. ربيع بعدي ياسمين من جنوب المملكة إلى شمالها الفقرة على طنجة فيها رياح وشيء طبيعي لأن beaucoup de vent على بحرين ياسمين cette dernière semaine. Alors docteur Yahya Derdabi, sans plus tarder avec vous aujourd'hui, les différentes problématiques qui touchent les pieds, les principales déformations qui touchent les pieds des enfants à la naissance et la prise en charge, parce que la prise en charge est possible. Qu'est-ce qui arrive en premier? C'est le pied plat, on va dire la plus grande, entre guillemets, déformation. C'est considéré comme une déformation, une malformation, c'est quoi? Non, mais effectivement, il y a عند الطفل والرضيع تشوهات كيبانوا كاين اللي كيبان عند الخلق كان بحال لي بيبو وكاين اللي كيبدا يبان حتى كيبدا الطفل كيوقف على رجلو كيبدا كيتمشى ولكن لو بلو فريكون اللي موجود عند التشوهات عند الطفل هو لو بي بلا هو ديك القدم المسطحه معنى هذا ان ديك لا فوت بلونتير ديك التقويصه الداخليه ديال الرجل ما كتبانش عند الطفل وكينزل الرجل ديالو كله على الارض. هذه المسطحه هي كيجيو الاباء والامهات عندنا مقلقين على ولدهم كيتمشى برجلون داخل معه ماشي مقوس وكيخصهم يوجدوا واحد الحل لهاد القضيه هذه. احنا خصنا نفهموا لهم ونشرحوا لهم شنو هو طريقه العلاج وما يبقاوش مهولين على هذه الوضعيه هذه. Mais اسمح لي docteur, à quel moment le diagnostic définitif du pied plat est-il posé? Parce que les pédiatres par exemple disent qu'on ne peut pas poser un diagnostic définitif avant l'âge de 3 ans. C'est pas un diagnostic définitif, c'est-à-dire que le pied plat كيبان ملي كيبدا الولد كيتمشى اذا كان هو بلا à partir de 1 an, 2 ans, 3 ans. غير كان jusqu'à 3 ans on peut pas parler de pied plat. لان كيكون لو تيسيو اديبو ديك الشحمه اللي عندنا في القاع ديال الرجل ديالنا هي اللي كتعمر ديك لافوت وما كيكونش كيبان لافوت بلونتير كتصاوب ولا ما غتصاوبش. سي ا بارتي دو 3 ans وديك العضله اللي عندنا تحت القدم ديالنا اللي هي كتهز لنا الاصبع الكبير ديال القدم كتبدا كتخدم كتبقى اون كونتراكسيون اون ديناميزاسيون ديك العضله هذيك وديك العضله هي اللي كتعطي لنا ديك التقويسه ديال الرجل. Donc à partir de 4 ans 5 ans اذا بقى لو بي بقى مسطح القدم مسطحه ديك الساعه كنقولوا كاين ان بي بلا. اوكي ديك الساعه خصنا نفكروا شنو المزعج سامحني دكتور بالذات على هذه القدم المسطحة لأنه بعض الأسر حتى إلى فطنة للطفل فترة صغيرة كيقولوا مثلا خليته يبدأ يمشي ولما يبدأ يمشي كتبان فعلا ولكن لا تزعج يعني مثلا ما هيش مشوهة لدرجة أنها تثير الانتباه. لا هو البي مسطح هو ماشي مشكل وهو كاين واحد القدم مسطح على 4 ديال الأطفال واحد طفل على 4 عنده مسطح وما كاين هو نوع من القدم ماشي لابد خصنا نعالجوه ما خصناش ما كاينش العلاج ديالو ما عندناش على نعالجوه غير وكان كنقولوا للاباء يمكن نعملوا واحد النوع ديال الترويض عند الطفل انه يمكن يبقى يوقف على الاصابع ديال رجلو هذيك الوقفه على الاصابع ديال رجلو كتعطي اون كونتراكسيون ديال ديك العضله اللي في القاع ديال الرجل وكيمكن يتصنع ديك التقويس ديال الرجل. كاين اللي هو الاباء كيكونوا مشوشين من هذه الوضعيه هذه وكيطلبوا اننا نعملوا ديك الفراشات ديك لي سيميل. هذيك لو سيميل خصنا نقولوها بكل صراحه اللي هو بي بلا يمكن يتصلح بوحديته بديك العضله اللي كتقوس ماشي ديك لي سيميل اللي غيصلحوه.
هذيك لي سوميل كنعملوهم بعض الاحيان غير كنقولوا باش الاباء يقولوا عملوا شي حاجه لوليداتهم. اذا لا تغني ولا تسمن. لا تغني ولا تسمي من شان. الحق لي سوميل. اوكي ميم chez les adultes parce لا que لا c'est différent. شي لي زادولت فوقاش كنديرهم لان كاين ادولت اللي هما كيعملوا رياضه يجوا فوت. مواجي 4 ديال اللعابه في القسم الوطني الاول كيلعبوا وهما عندهم بيي بلا، ولكن كوم سا دون ان بو دولور ديك لي سوميل اللي كيعملوا في الحذاء الرياضي كيكلمي لهم نادلو كيمكن لهم يلعبوا. كاين ان روكوردمان مونديال ديال الماراثون كان عنده بيي بلا. Donc le pied plat, c'est une forme de pied qu'il faut l'admettre. Ça peut être héréditaire, les papas, les mamans qui ont un pied plat, et les enfants, ils ont un pied plat. C'est ça. Alors, فوقاش كندخلوا إذا بغينا نعملوا شي علاج جراحي، كنعملوا العلاج الجراحي إذا كان un pied plat très déformé et très douloureux. Et très douloureux, في ديك الساعة on traite le pied plat pour enlever et éviter la douleur. Mais les semelles, on les donne pour les enfants qui ont des pieds plats douloureux. À part ça, les semelles ne servent absolument à rien. C'est un placebo qu'on le fait pour les parents. Il y a les usures des chaussures. Quand on a un pied plat, assez important, les chaussures s'usent d'un côté plus d'un autre. Donc les parents ils se rendent compte parfois par l'usure des chaussures. طيب ننتقل للحالة الثانية. ذكرنا الآن القدم المسطحة، نمشوا معك إلى حالات اللي فيها القدم يخلق الطفل أو الرضيع بتشوه على مستوى القدمين. كاين هذيك هو لو بيبو فيروس إيكان اللي كنقولوا له باللغة العربية القدم المخلبية. هذا كاين واحد طفل على 1000 اللي كيكون عنده هذا التشوه هذا، وهادشي في العالم كله ماشي عندنا، وكيكون عند الاناث وعند الذكور تساويه. وهذا وكيمكن نعملوا تشخيص ديال المرض بريناتال، ان دياغنوستيك بريناتال. مازال الام حامله بالطفل بالفوتوس، والجينيكولوج يمكن بليكوغرافي مورفولوجيك اللي كتصاوب بين الدوزيام اي تروازيام موا يشوف ان القدم مشوهه داخل الرحم ديال المراه. اذا يتم تشخيص الحاله في البطن في البطن. وفي ديك الساعه في الدول المتقدمه كان نعلنوا et on annonce à la femme qu'il va avoir un enfant avec un pied bon. Pourquoi vous dites في الدول المتقدمة؟ chez nous احنا هاد l'échographie morphologique il n'est pas obligatoire. C'est ça. Moi, des gens qui étaient enceintes à l'étranger, il est obligatoire de faire l'échographie morphologique entre le 2e et le 3e mois. حدد معك سؤال غبي جدا. هي هذيك الصور بال3D؟ لا هي ب3D و4D وحتى les gynécologues ils n'insistent pas sur ça. En fait, c'est une échographie particulière où l'échographe prend encore plus de temps. Pour يدقق في les organes. Ce sont des échographes et des gynécologues particuliers qui insistent sur ça. C'est pas un gynécologue habituel, il n'a pas le temps de faire ça. Donc كنقولوا السيده عندك واحد الولد غيخلق بالقدمين ديالو فيهم واحد النوع التشويه باش ما كيوقعش ليله واحد الدهشه في الوقت ديال الولاده. باش في الوقت لاكوشمون كيكون لو بيدياتر ان كيني ان بسيكولوج ان شيروجيان اورثوبيديك اللي مع الاب والام كيوضحوا لهم لا بريزون شارج هذا لو بيبو اللي تزاد عند l'enfant. Alors le pied beau, est-ce que au-delà de la forme esthétique, au-delà de la forme extérieure, est-ce que ça peut avoir une répercussion, un retentissement sur la mobilité, la capacité à marcher, la mécanique. أنا ندق معك بوضوح. أنا في تطوان اختصاصي من 1985 ملي جيت من تطوان ما كاينش اختصاصي العظام في الشمال كله. فاللي كان كيتزاد بيبو باش يمشي يتعالج كان كيخصو يمشي للرباط باش يوقع له عمليه جراحيه كانوا فيها الاخصائيين.
فملي جيت انا نتيتوان جبت اطفال عندهم 10 سنين 15 عام 20 عام وما بيبو عندهم كيلبسوا ils sont obligés de s'habiller de se chausser avec des chaussures soit en caoutchouc لان la déformation vers l'interne le pied il est arqué vers l'intérieur ou là avec des espadrilles. Pour les filles, c'est catastrophique. Ce sont des بنات اللي ما غيتزوجوا شاي وغيبقاو هيدا كيقولوا هذه عرجه هذه هذا. Donc morphologiquement, esthétiquement, c'est catastrophique. Et pour les hommes aussi. Mais il y a des hommes qui jouent au foot avec ça, qui courent. Mais c'est avec le temps, ça devient douloureux parce qu'on marche sur le dos du pied. Ok. Alors, ce qui est intéressant, quand on est arrivé à Tétouan, on a insisté auprès des pédiatres, des sages-femmes et des gynécologues pour qu'ils orientent la famille et l'enfant vers le spécialiste dès le 2e jour. Parce que la prise en charge est très intéressante et importante au le début. D'accord. Parce que le début, le traitement, il est conservateur. كنقطو دابا كاين واحد لا تكنيك ديال Pansotti, c'est un chirurgien espagnol qui vit aux États-Unis, qui est apparu après 2000, après les années 2000. Parce qu'avant, on avait la conduite chirurgicale. Quand Automatiquement. on commence avec des petits plâtres d'ici et à partir du 8e, 9e mois, on opérait les pieds beaux pour avoir un bon pied bien axé et morphologiquement, esthétiquement bon. Mais maintenant, on a le traitement conservateur, comment on le commence. Et alors, dès le 2e, 3e jour, on commence à faire des petites plâtres et manipulations successives. On corrige au début le varus, c'est-à-dire la déformation vers l'intérieur. Donc, on commence à la corriger très doucement, vraiment 2 mm, 3 mm avec chaque plâtre qu'on va changer chaque semaine. D'accord. Il ne faut pas forcer, parce qu'en forçant, on peut l'avoir, mais on va comprimer les petits os fragiles qui sont à l'intérieur. Donc, on aura l'impression d'avoir corrigé, mais avec la croissance qu'il va se mettre debout, il va avoir un pied monstrueux. Donc, on le corrige très doucement. Chaque semaine, un plâtre. Chaque semaine, un plâtre jusqu'au 6e, 7e, 8e plâtre. قبل ما يبدا يوقف. Mais là, 3 mois, 4 mois. C'est ça. Donc, dès que ça, et s'il est bien corrigé, on le met dans des chaussures, dans des appareils qu'on appelle attelle de Dennis Brown, avec une barre, avec des chaussures, et qui maintiennent la correction qu'on a obtenue. Et cette attelle et ces chaussures, il va les garder toutes les heures. 23 heures sur 24. Une heure simplement. Jusqu'au 9e mois. C'est contraignant quand même, docteur. Oui, mais il vaut mieux ça que d'opérer ces malades. Mais علاش l'opération Oui, c'est ça. Si j'ai bien compris, c'est ça. ولكن علاش ne pas l'opérer une bonne fois pour toutes et ça fait Là, parce que l'opération, on va allonger les tendons, on va enlever des choses et des choses on va faire une anesthésie générale, des choses qu'on peut éviter et traiter par un traitement conservateur, c'est mieux qu'avoir une cicatrice qui est assez grande. Donc, il vaut mieux traiter de façon conservateur. Et parfois, au bout du 6e mois, on n'arrive pas à avoir une bonne correction. Donc, il faut faire une petite acte. C'est le tendon d'Achille qui est derrière. On va l'allonger pour avoir le maximum de correction. Donc, faire un allongement de tendon d'Achille et on va avoir une correction. Et cette correction, ça va nous permettre donc de les mettre sur ces appareils, sur ces attelles, qu'il va garder jusqu'au 9e mois. Au 9e mois, l'enfant va vouloir marcher. Donc, on va lui faire des chaussures spéciales, orthopédiques, des chaussures bien costauds, dures vers l'extérieur. Et il va commencer à marcher, à apprendre à marcher. Et le soir, il met les attelles. Il dort avec les attelles. Et ces attelles-là, il va les garder de nuit pendant 3 ans. ولكن راهو طفل يا دكتور. Non, mais il faut voir ces pieds-là, comment ils sont. Ouais. Et il faut voir ces pieds-là, quand ils ne sont pas bien pris en charge. Parfois, même après les opérations, si on ne prend pas ces précautions-là, au bout de 2 ans, 3 ans, on voit qu'il récidive et il revient. Il faut encore les réopérer. Moi, j'ai vu des pieds qui sont opérés 3-4 fois. اسمح لي docteur, est-ce qu'on peut prévenir ça in utero? Est-ce qu'il y a Non, ما كاينش. Parce que حيت مثلا si on prend la fente palatine, c'est un déficit en vitamines. C'est ce qui expliquerait justement l'apparition de ces fentes palatines. Est-ce que par exemple pour les malformations des pieds, est-ce qu'il y a une connexion, un lien avec l'alimentation, avec quelque chose? Non, le pivot, la physiopathologie, c'est une malposition de fœtus à l'intérieur de l'utérus.
la rareté de liquide amniotique. Il a qu'à le liquide قليل. Amniotique قليل. Et le fœtus, il est mal positionné, ce qui fait qu'il se met pendant une durée de plusieurs semaines avec un pied qui est vers le dedans. Alors, excusez-moi, il faut dire une chose, que quand on les prend en charge dès le début, le traitement conservateur donne d'excellents résultats. Si les enfants ils sont mal pris en charge ou ils sont abandonnés, on les voit 15 ans à 10 ans. Ça coûte combien, docteur? Parce qu'il reste 45 secondes pour finir. Donc, il y a encore d'autres malformations. في تعويض ياسمين هذه المسألة في تعويض مثلا. Oui, ils ont pris en charge par le CNOPS, par la CNSS. Ou le coût? Le coût, on ne peut pas parler de coût parce que c'est la CNSS qui paye, c'est le CNOPS qui paye et c'est la RAMED quand on l'opère à l'hôpital, ils sont pris par la RAMED. Mais ils sont pris en charge et tout ce que je veux dire que quand on les traite à un âge avancé, on est obligé d'aller et de casser l'os. Et ça devient beaucoup plus difficile. Ouais. Mais le but, c'est avoir des pieds plantigrades. Mais vous nous avez montré quand même des photos parce que le message aussi à passer aux parents, c'est que ce n'est jamais trop tard. Vous nous avez montré des photos, docteur, même chez des jeunes patients, des patients de 15 ans, 20 ans, l'opération peut se faire et elle donne de très bons résultats, on a vu. L'opération peut se faire, mais elle est très difficile. Elle doit être faite entre les mains des gens qui ne font que ça. Bien entraînés. Parce que quand on les fait et quand on n'arrive pas à les corriger, parce qu'il faut dire une chose, ces pieds beaux, les malades que je t'ai dit, ils jouent au football. Si on ne les corrige pas bien, il n'est pas douloureux au début. Il faut lui donner des pieds plantigrades, morphologiquement bon, une esthétique importante et non douloureux. Sinon, si on ne le corrige pas bien, vous allez transformer un pied qui était déformé, qui marchait bien, avec des pieds qui sont incorrectement corrigés et douloureux, exactement. D'où l'importance de se diriger vers les vrais et bons spécialistes. Merci beaucoup, Dr Yahia Derdabi. Vous êtes traumatologue, spécialiste justement des malformations des pieds et à Tétouan. Merci beaucoup d'avoir fait le déplacement jusqu'à ici, nos studios à Tanger. C'est toujours un grand plaisir d'être avec docteur. Vous. Merci beaucoup. Et puis, on a pu vous suivre en direct aussi sur notre page Facebook Médien. À très vite. Merci.